21 और 22 अध्याय पढ़िबा। पार्थिव पूजार महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण विषय निर्णय और बिल्व वृक्ष महात्म्य। एहापरे ऋषि मानक प्रश्न अनुसार केउ कामनार पूरण पाई केते पार्थिव लिंग पूजा करबा उचित से विषय वर्णना करबा परे सूत कहिले, हे महर्षिगण, पार्थिव लिंग पूजा करी कोटि कोटि यज्ञर फल प्रदान करथाय। कली जुगरे लोक मानक पई शिवलिंग पूजन परी श्रेष्ठ साधन आउ किछि देखा जाय नाही। यह शास्त्र निर्णीत सिद्धांत। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदायक। लिंग तीन प्रकार, उत्तम, मध्यम एवं अधम। जेउ लिंग 4 आंगुली उच्च एवं देखिबा को सुंदर तथा बेदी युक्त ताहाकु शास्त्रज्ञ महर्षि माने उत्तम लिंग कहନ୍ତି। तहिरु अधा मध्यम एवं तहिरु भी अधा अधम बोली कहा जायछि। एही 3 प्रकार शिवलिंग मध्यरे परवर्ती ठारू पूर्ववर्ती श्रेष्ठ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा बिलोम शंकर जे केही भी निज अधिकार अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र रे सदा आदर पूर्वक शिवलिंगर पूजा करि पारिबे। ब्राह्मण गण, महर्षि गण अधिक बा कोन कहिबी, शिवलिंग को पूजा करिबारे नारी मानकर तथा अन्य सब लोकंकर मध्य अधिकार रहिछि। द्विज मानक पई वैदिक पद्धति रे ही शिवलिंग पूजा करिबा श्रेष्ठ। मात्र अन्य मानक पई वैदिक मार्ग रे पूजा करिबा को सम्मति नाही। वेदज्ञ द्विज माने वैदिक मार्ग रे ही पूजा करिवे, अन्य मार्ग रे नुह। एहा भगवान शिवंकर कथन। दधीची और गौतम आदि सापरे जो द्विज मानकर चित्त दग्ध हो जाइछि सेमानकर वैदिक कर्म रे श्रद्धा हुए नहीं। जेउ लोक वेद स्मृति मानकरे वर्णित सकर्मर अवहेलना करी अन्य कर्म करिथाए ताहार मनोरथ कदापि पूरण हुए नहीं। एपरि विधि पूर्वक शिवं को नैवेद्यांत पूजा करी तांकर त्रिभुवनमयी अष्टमूर्ति को मध्य सेठी पूजा करिवे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और जजमान एमाने हेले भगवान शिवंकर 8 मूर्ति। एही मूर्ति मानक संगे सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति एही नामधारी शिवं को मध्य अर्चना करिवे। तापरे चंदन, अक्षत और बेलपत्र नहीं सेठारे ईशान आदि कर्म रे शिवं को परिवार को उत्तम भक्ति रे पूजा करिवे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कर्पदीश्वर, सोम, शुक्र ए 10 जन हेले शिवंकर परिवार। एमानंकु यथाक्रमे ऐशान्यादि 10 दिगरे पूजा करिवे। तापरे शिवंक समक्षरे वीरभद्रंकु और पछरे कीर्तिमुखंकु पूजा करी विधि पूर्वक 11 रुद्रंकु पूजा करिवे। एहा परे पंचाक्षर मंत्र जप करी शतरुद्रीय स्तोत्र, नाना प्रकार स्तुति तथा शिव पंचांग पाठ करिवे। एहा परे परिक्रमा और नमस्कार करी शिवलिंग को विसर्जन करदेवे। मु शिव पूजनर समस्त विधि आदर पूर्वक वर्णना करदेली। रात्रि रे देव कार्य सदा उत्तराभिमुखी होई करिबा उचित। शिव पूजन मध्य पवित्र भावरे यथा उत्तराभिमुखी होई करिबा उचित। जेउठी शिवलिंग स्थापित होइतबो तार पूर्व दिगर आश्रय नै बसिबा छडा बसिबा बा छिड़ा हेबा उचित नुहे। एठी कोन कहछि, जेउठी शिवलिंग स्थापन करिथिबे ताहार पूर्व दिगरे आश्रय नै बसिबा बा छिड़ा हेबा उचित नुहे, कारण सेही दिग शिवंकर सम्मुख अटे। इष्ट देवंकर सम्मुख भाग को रोकी ठिया हेबा अनुचित। शिवलिंगर उत्तर को मध्य न बसिबा उचित, कारण से दिगरे शिवंकर बामांग रहे। से दिगरे शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजिता होइथांती। पूजक शिवलिंगर पश्चिम दिगरे मध्य न बसिबा उचित, कारण ताहा आराध्य देवंकर पृष्ठभाग। पिठिपटरु पूजा करिबा अनुचित। एणु अवशिष्ट दक्षिण दिग ही ग्राह्य दिग। तात्पर्य हैला शिवलिंगर दक्षिण दिगरे उत्तराभिमुखी होई बसी पूजा करिवे। विद्वान व्यक्ति भस्मर त्रिपुंडरु लगाइबे, रुद्राक्षमाला पिंधी और बेलपत्र संग्रह करी शिवंकर पूजा करिबा उचित। एगुड़िक बिना करिवेनी। मुनिवर वृंद शिव पूजन आरंभ करिबा बेले भस्म न मिलिले माटी रे भी ललाटरे त्रिपुंडरु काटिबा उचित। ऋषि माने कहले, मुने आमे
ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଣ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡା ବିଲ୍ୱ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ। ସୁତ କହିଲେ, ମୁନିଗଣ, ଆପଣମାନେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ ସବୁ କିଛି କହୁଛି, ସାବଧାନ ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ ତଥା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟୀ, ସେ ଶିବ ନୈବେଦ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏ ଧାରଣା ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ତ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଶିବ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଶିବ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶିବ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି କହି ଯେ ତାହାକୁ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ଭାଗୀ ହୁଏ। ଶିବଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିବ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଶିବ ନୈବେଦ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିବ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ଷଣୀୟ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତାହା ଆଦରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, ଯେଉଁଠୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲିଙ୍ଗରେ, ରସଲିଙ୍ଗ ପାରଦ ଲିଙ୍ଗରେ, ପାଷାଣ, ରଜତ ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗରେ, ଦେବତା ଓ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଙ୍ଗରେ, କେଶର ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗରେ, ସ୍ଫଟିକ ଲିଙ୍ଗରେ, ରତ୍ନ ନିର୍ମିତ ଲିଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ବିରାଜିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ସମାନ ପୁଣ୍ୟଜନକ। ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରେ, ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ଚଣ୍ଡଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଠାକାର ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁଠି ଚଣ୍ଡଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେଠାକାର ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଇବା ଉଚିତ। ବାଣଲିଙ୍ଗ, ନର୍ମଦେଶ୍ୱର, ଲୌହ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଧାତୁମୟ ଲିଙ୍ଗ, ସିଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗର ଉପାସନା କରି କେହି ସିଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅଥବା ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ। ଆଉ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଧାତୁମୟ, ଆଉ ବାଣଲିଙ୍ଗ କହନ୍ତି ନର୍ମଦେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସ୍ୱୟଂଭୂଲିଙ୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ନିକଟରେ ତଥା ଶିବ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରାଇ ତାହାର ଜଳକୁ 3 ଥର ଆଚମନ କରେ, ତାର କାୟିକ, ବାଚିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପାପ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ ଓ ଜଳ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମଶିଳା ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଯାଏ। ମୁନୀଶ୍ୱର ବୃନ୍ଦ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପୃଥକ ରଖି ଶିବଙ୍କୁ ନିବେଦିତ କରାଯାଏ, ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଲା ନୈବେଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ଏଠି ନୈବେଦ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆଦର ପୂର୍ବକ ବିଲ୍ୱ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କର ହିଁ ରୂପ। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଏହାର ମହିମା ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ? ତ୍ରିଲୋକ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଭାଗରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଅବିନାଶୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ନିକଟରେ ନିଜ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳେ, ସେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଫଳ ପାଏ ଏବଂ ସେ ଏହି ଭୂତଳରେ ପାବନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବେଲଗଛ ମୂଳର ଉତ୍ତମ ମଳାକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ମହାଦେବ ପରିତୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଲ୍ୱର ମୂଳ ଭାଗକୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ଇହଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁଖ ସନ୍ତତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଆଦରରେ ଦୀପାବଳି ଜଳାଏ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ବେଲଗଛର ଶାଖାକୁ ଧରି ତାହାର ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ତୋଳେ, ସେଥିରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରେ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପ
ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଓ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ କଦାପି ଦରିଦ୍ର ହୁଏନି। ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଏହା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ପୂଜକଙ୍କ ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଠ ପୂଜା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପାତ୍ର ଗୁରୁ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶେଷରେ ଶାରଦ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଫରୁଆରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ଘରେ ପୃଥକ କରିକି ରଖିଦେବେ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଉପାସକଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଉପରେ ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ବିଧାନ ଅଛି। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାଦିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆହାରକୁ ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ନିବେଦିତ କରିବା ଉଚିତ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନେ ବିଭୂତିରେ ପୂଜା କରି ବିଭୂତିକୁ ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ନିବେଦିତ କରିବେ। ପୂଜା ସାରି ସେହି ବିଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ଲିଙ୍ଗକୁ ସଦା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ରହିଲା ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଆଉ 22। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ 23 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପାଠ କରିବା।